जय जगन्नाथ बंधु माने आगको आपणकर जन्माष्टमी आसुछि। पवित्र जन्माष्टमी दिन महाप्रभु श्रीकृष्ण वासुदेवंकर जन्म होइथिला। तेणुकरी तांको जन्म उत्सव को मने पकेइबा पई तांकर धरावतरण को हृदय रे अनुभव करिबा पई जन्माष्टमीर पालन विधि रहिछि। तेबे एही जन्माष्टमी आपण को दिन पालन करिवे एवं सठिक समय कौन ताहा मध्य कहिबी। एहा छड़ा जन्माष्टमीर किछि प्रतिकार कहिबी, किछि रिमेडीज कहिबी, किछि उपाय कहिबी जहाँकि आपणकर प्रतिदिन कार्य रे कौन किछि मानसिक रहिछि, किछि इच्छा रहिछि, किछि अतृप्त संकल्प आपणकर रहिछि जहाँ एबे पर्यंत पूर्ण हेइ पारे नाही, तार उपाय मध्य कहिबी। आपण निश्चिंत भावरे ताकू कले आपणकर इच्छा मानसिक अविलंबे पूर्ण होइजिवो। एहा छड़ा आपण मानकू खूब सुंदर सुंदर टिप्स उपाय पूजा विधि तो प्राय समस्ते कहउचंती, आपण मध्य जानिथिबे। मते संक्षेप रे कहिबी किंतु प्रतिकार खूब सुंदर सुंदर कहिबी जहाँकि केवल जन्माष्टमी रे ही करा जाई पारिबो। जन्माष्टमी व्यतीत अन्य समय रे करा जाई पारिबो नाही। वर्ष को गोटिए थर एही उपाय केवल जन्माष्टमी रे ही करा जाए। तेणु आपण एही उपाय को करंतु। जीवन में जहाँ किछि आपणकर त्रुटि रही सेही त्रुटि आपणकर सीधा होइजिवो, सेही संकल्प आपणकर पूर्ण होइजिवो, आपणकर बहुत समस्यार समाधान निश्चिंत भाव में होइजिवो। महाप्रभु कृष्ण प्रभु जगन्नाथ पाखरे मोर प्रत्येक दर्शक बंधुंक पई एहा हृदय सहकारे प्रार्थना। तेबे बंधु माने ए पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। आपण माने को अंचलरू वीडियो देखुचंती, आपणकर राशि कौन निश्चिंत कमेंट्स रे लिखंतु, ता ऊपर वीडियो आनिबा को चेष्टा करिबी। एहा छड़ा बंधु माने आपण माने आपणकर इष्ट देवता ओम नमः शिवाय लिखंतु, श्री कृष्ण वासुदेव बोली लिखंतु बा जय माँ मंगला लिखंतु। किछि भी आपणकर इच्छा रे रहिछि आपणकर इष्टदेव गुरुंक नारे मध्य कमेंट्स करंतु। तेबे बंधु माने एठी गोटे छोट कथा म आपण मानकु कहिबी। जन्माष्टमी दिन जेउ माने साधारणतः निशा रे बुड़ीकी रहुचंती, किछि ना किछि निशा एडिक्शन सेमानक जीवन रे रहिछि। देखंतु निशा बहुत प्रकार आपण किए मद्यपान करूथिबो, किए भांग खाउथिबो, किए गंजा खाउथिबो, एई भली जो माने सब निशा रे एडिक्टेड हेकी थांती। तेबे सेमानक पई अति छोट उपाय टिए कहूची। जन्माष्टमी दिन आपण राधा तिलक जहाँ कि मिलुची, आपण से राधा तिलक आनिबे। राधा तिलक आपणकर मिलिबो कोठी ना, आपण पूजा दुकान रे कहिबे, सेटाकू आपण नेकी आसीबे। सेही तिलक को आपण घोरिकी कौन करिवे ना कृष्णंक मथारे ही देवे। कृष्णंक मथारे दबा परे आपण 2 घंटा धरी ताकू छाड़ी देवे। प्रभु कृष्णंक मथारे रहिबा पई का छाड़ी देवे। 2 घंटा परे आपण कौन करिवे, तांको मथारू कौन करिवे, सेही जो तिलक रु आपण पोछिकी आनिबे बा ताकू हरि तिलक मध्य कुहा जाए। आपण केवल वृंदावन रे ही ताहा मिले, कुहा जाए ताकू गोपी तिलक मध्य कुहंती बा गोपी चंदन मध्य कुहा जाए। देखंतु राधा तिलक, गोपी चंदन बहुत प्रकार ना तार कुहा जाए। गोपी माने कृष्ण को झुरी झुरी जो लुह तांको आखिरु गड़ेई थिले, सेही लुहर पड़ीकी माटी रे जेउ कादुआ सृष्टि होइथिला बा पोखरी सृष्टि होई जाइथिला, सेही माटी रे से तिलक तैयारी करा जाए। तेणु ताकू गोपी तिलक मध्य कुहा जाए। आपण माने जानिथिबे गोपींकर केते शुद्ध श्रद्धा प्रभु वासुदेव कृष्णंक पई थिला, अंतर फटा भक्ति सेमानंकर रहिथिला। तेणु सेही तिलक रे आपण जो उपाय करंती, गोपींकर लुह रहिथिबारु प्रभु ताकू बहुत चंचल स्वीकार करनियंती। तेणु आपण माने सेही गोपी तिलक को घोरिबे गोटे जगार गंगा पानी देकी, ताकू श्रीकृष्णंक मथारे लगेई देबे। 2 घंटा छाड़ी देबे। किछि मथारू तांकर पोछिकी आनिबे, सेही तिलकरू घोरिकी जोठी रखिथिबे मेंचे ता देहरे आपण मिसेइबे। मिसेइला बेले जेतेबेले कृष्णंकु देला बेले एतिकी कहिबे, प्रभु अमुक लोक निशाग्रस्त बहुत असुविधा आमे भोगुछु,
ଆପଣ ଦୟା କରିକି ତାକୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ସବୁର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ହେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେମିତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇକି ତା ବାଟକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କହିକି ସଖା କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, କହିକି ତିଳକ ଦେବେ, ତିଳକ ପୋଛିବେ। ଅଧିକା ତିଳକ କରିକି ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ, ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିବେ। ସେହି ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ତା ମଥାରେ ସବୁବେଳେ ଟୋପେ ଟୋପେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଗେଇବ ଏବଂ ନିଜ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବ। ସେ ନିଜେ ଲଗାଉ ବା ଆପଣ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତା ନାଭିରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ କେବଳ ତା ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର କରୁଣା ହେଲା, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ ଥିବ, ତାର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଲୋକ ନିଶା ବାଟରେ ଯାଏ, ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ହିଁ କରିହେବ, କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଲିମ୍ବ କାଠର ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ତିଆରି କରିକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସି ଦୋଳି ଖେଳିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ ଧରି ନଥିବେ, କେବଳ ଯିଏ ଆଣ୍ଠେଇବା ପୋଜିସନରେ ଥିବେ, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଦୋଳି ଖେଳି ପାରୁଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପାଲଣା କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣ ଝୁଲିବା ପାଇଁକା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କୋଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୂନ୍ୟ କୋଳକୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣରେ ଯାଉଛି। ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ସନ୍ତାନ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କହିକି ଆପଣ ଝୁଲଣାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଝୁଲଣା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇପାରିବେ, ଦୋଳିଟା ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଥୋଇପାରିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯଦି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବସାନ୍ତୁ, ବସେଇକି ଟିକେ ଝୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ କୋଳକୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ତାପରେ ସେ ଖଟୁଲିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ ଲିମ୍ବ କାଠର ଝୁଲଣା ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ତାଙ୍କ କୋଳ କେବେ ଶୂନ୍ୟ ରୁହେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଆମର କର୍ମଫଳ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ରହିଛି ସେଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭରସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯଦି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଭଲ ଫଳ ମିଳୁନି, ତେବେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ମନ ପସନ୍ଦର ଫଳ ଆପଣ ସେଉ ହଉ, କଦଳୀ ହଉ, ଡାଳିମ୍ବ ହଉ, ଏଇଭଳି କିଛି ଭଲ ଫଳ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରେଇକି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଫଳଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ସହକାରେ କହିକି ଫଳ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଭଲ ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଶାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ, ତେବେ ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଯେମିତିକି ଗୋଲାପ, ରଜନୀଗନ୍ଧା, ମଲ୍ଲି, ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଗୋଲାପର ପାଖୁଡ଼ା ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ ବା ଗୋଟା ଗୋଲାପ ଦେବେ, ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ନଥିବ, ପତ୍ର କଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଦେଇକି କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଏହି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହିଭଳି ସୁଗନ୍ଧ ମୋ ଜୀବନରେ ଭରପୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଛି, ଏଇଭଳି କୁହନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କାଠି ନଥିବ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଧୂପ ହେଇଥିବ ବାଟୁଳା ଭଳି, ତାକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ।
ଏବଂ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଷ୍ଟନିଧି ନବନିଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତେବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀର ମାଳ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ମାନସିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସୁନା ଏଇଥିର ରହିଛି ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଆପଣ ପଦ୍ମମାଳ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଘରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ରହୁ, ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ଘରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ, ଅଫିସ୍ ଟେବୁଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା କିଛି କିଣିକି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ନିଜର ମାନସିକ କହିକି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବା ମୋ ଝିଅକୁ ମିଳିଛି, ମୋ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଧନ ରାତିରେ ଦିନରେ 2 ଗୁଣା ରାତିରେ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ମାନସିକ କରି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାଗି ଆଣନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପାଇଁ କଲେ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତା ମନି ପର୍ସରେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ପିଲା ଚଞ୍ଚଳ ବିଚଳିତ ହେଉଛି ତା ଶୋଇବା ସେଜ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପକାନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ସେଜ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟର ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟର କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବସାୟର ଯେଉଁପଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସେହି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ସେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଜର କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଷ୍ଟମର ଆସିବେ। ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ 2ଟି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼୍ ତଳେ ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଦୃଷ୍ଟି କୁନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଗୋଟେ ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ ବା ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ସିଲେଇ କରିକି କଳା ଫିତାରେ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳେ, ନଜର ଲାଗେ ନାହିଁ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ବାଟଘାଟରେ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକା ନମ୍ବର ରହିଛି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ କଥା ହେଇକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଜାତକ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରେମ ବିବାହ ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।